ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਯਾਨੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸੇ ਸਮਝਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਪੀਚ ਦੇ 8 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾਊਨ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ, ਤੀਜਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਚੌਥਾ ਵਰਬ, ਪੰਜਵਾਂ ਐਡਵਰਬ, ਛੇਵਾਂ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ, ਸੱਤਵਾਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन किसी भी चीज़ का नाम है, चाहे कोई जगह, व्यक्ति, जानवर, भोजन, चीज़ या किसी विचार का नाम। जो भी तुसी आले दुआले देखते हो तुहानू कोई भी चीज़ नज़र आती है ਉਹਦਾ कोई नाम है तो ਉਹੀ नाउन है। उदाहरण के तौर पर मैं कहती हाँ अमन लिव्स इन कैनेडा। ਇਹਦਾ मतलब है कि अमन कैनेडा ਰਹਿੰਦੀ है। तो इस सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देखो अमन एक व्यक्ति का नाम है, कैनेडा एक देश का नाम है तो अमन कैनेडा ये दो जो शब्द ने यही होए नाउन। दूजे एग्जाम्पल च मैं कहती हाँ आई लाइक टू ईट एप्पल। मैनू सेब खाना चंगा लगता है। हुण इस दे विच जो सेब है वो एक फल का नाम है तो यही अपना है नाउन। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन एक अजिहा शब्द है जो एक नाउन की जगह लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर जे मैं कहती हाँ गुरप्रीत इज़ अ बॉय, गुरप्रीत लिव्स इन चंडीगढ़, गुरप्रीत लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। हुण तुसी इस सेंटेंसिस जिहड़े मैं बोले इहदे विच देखदे हो कि गुरप्रीत बार बार रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है तो प्रोनाउन वही शब्द है जो गुरप्रीत की जगह लग जाएगा ताकि सानू बार बार गुरप्रीत दोहराना ना पवे। हुण जे मैं यही पंजाबी च बोलां तो मैं कह रही हाँ गुरप्रीत एक मुंडा है, गुरप्रीत चंडीगढ़ रहिंदा है, गुरप्रीत नूं क्रिकेट खेलना पसंद है। हुण पंजाबी च भी मैं देखो बार बार गुरप्रीत दोहरा रही हाँ। जे मैं इसनूं सही ढंग नाल कहना होए तो मैं कुछ ऐदां कहांगी कि गुरप्रीत एक मुंडा है, ओह चंडीगढ़ रहिंदा है, उसनूं क्रिकेट खेलना पसंद है। तुसी देख रहे हो कि किवें मैं गुरप्रीत नूं हुण ओह ते उसदे नाल रिप्लेस कर दिता। ऐदां ही इंग्लिश विच असीं इहनूं सही ढंग नाल कुछ ऐदां कहांगे गुरप्रीत इज़ अ बॉय, ही लिव्स इन चंडीगढ़, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। सो ही शब्द जो है इसनूं आपां गुरप्रीत नाल रिप्लेस कर दिता तो इहदे नाल अपना सेंटेंस भी हुण ठीक हो गया। तीजा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजैक्टिव। एडजैक्टिव एक अजिहा शब्द है जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दसदा है, उन्हां बारे होर जानकारी दिंदा है। एग्जाम्पल है शीला लिव्स इन अ ह्यूज हाउस। ਇਹਦਾ मतलब है कि शीला एक ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਿਊਜ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਹਿਊਜ। ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫਲਾਵਰ। मतलब कि ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ। ਅਗਲਾ ਪਾर्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब की है? वर्ब एक क्रिया है जिमें कि उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, पढ़ना। हुण जो मैं बोल रही हाँ ये भी एक क्रिया है। एग्जाम्पल च मैं कहती हाँ मम्मा कुक्स फूड। मतलब कि मम्मा खाना बना रही है। जो खाना बना रही है वो एक क्रिया हो रही है तो बनाना ही है वर्ब। बनाने नूं मैं इंग्लिश कहा है कुक्स तो कुक्स ही है अपना वर्ब। दूसरे एग्जाम्पल च मैं कह रही हाँ गुरप्रीत रनस टू दी शॉप। मतलब गुरप्रीत दुकान नूं भज्या। सो रनस हो गया वर्ब। क्यों? क्योंकि रनस का मतलब है भजना तो भजना है एक क्रिया।
ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ ਐਡਵਰਬ। ਐਡਵਰਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਰਬ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਯਾਨੀ ਐਡਵਰਬ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹੀ ਰੈਨ ਕੁਇਕਲੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ। ਹੁਣ ਦੌੜਨਾ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਆ, ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੌੜਿਆ ਪਰ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਫੁਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਐਡਵਰਬ। ਫੁਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੁਇਕਲੀ, ਅਤੇ ਕੁਇਕਲੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਮਨ ਸਪੋਕ ਸੌਫਟਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੀ। ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਆ, ਸੌਫਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬੋਲੀ ਪਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਬੋਲੀ। ਸੌਫਟਲੀ ਹੀ ਹੈ ਐਡਵਰਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਓਹੋ, ਵਧਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕੰਗਰੈਟਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਊਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਧਾਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਗਰੈਟਸ ਹੈ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਓ ਵਾਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹਾਊਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਓ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ। ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਈਟ ਐਪਲਸ ਐਂਡ ਬਨਾਨਾਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਬ ਅਤੇ ਕੇਲਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੇਬ ਅਤੇ ਕੇਲਾ। ਜੋ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸੇਬ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਕ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੈ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ। ਅਗਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਈ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਪਾਰਕ ਬਟ ਇਟ ਸਟਾਰਟਿਡ ਰੇਨਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਲਗਾ ਕੇ। ਪਰ ਹੈ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਟ, ਅਤੇ ਬਟ ਹੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਕੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟੇਬਲ। ਮਤਲਬ ਬਿੱਲੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ? ਇਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਸਹੀ ਉੱਤਰ। ਅਗਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹੀ ਸੈਟ ਔਨ ਦੀ ਚੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਨ, ਔਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।